زارون، آج کا دن خراب ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کالج میں ایم اے کلاس کا پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی صبح میں بہت اچھے موڈ میں کالج گیا تھا کیونکہ موسم بہت اچھا تھا۔ پہلی اور آج ہونے والی انٹروڈکٹری کلاس ابرار سر کی تھی اور ان کی کلاس میں بی اے میں مس نہیں کر سکا تھا تو اب کیسے کرتا۔ اب ان سے تعلق اچھے کرنا اور رکھنا میری مجبوری ہے۔ ظاہر ہے وہ پاپا کے اچھے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ بہترین دوست ہیں۔ پاپا پر ان کا بہت اثر ہے۔ بعض دفعہ میری جو بات پاپا ویسے نہیں مانتے وہ صرف ان کے کہنے پر مان لیتے ہیں۔ ویسے تو کبھی کبھی مجھے ابرار سر بہت سپر نیچرل قسم کی چیز لگتے ہیں۔ انہیں میری ہر ایکٹیویٹی کا پتہ ہوتا ہے۔ بی اے میں جب ان کی کلاس میں دیر سے آتا تھا تو وہ میرے نہ آنے کی اصل وجہ خود ہی تیار کرتے تھے۔ اچھی طرح پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کس دن کتنی کلاسز چھوڑی، آج کل کن لڑکیوں کے ساتھ پھر رہا ہوں، کون سے پروفیسر میرے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں اور کون مجھ سے تنگ ہیں۔ پھر بھی ان کا احسان ہے کہ پاپا کو کسی بات سے مطالعہ نہیں کرتے ہیں، بہت مہربان ہیں مجھ پر۔ جب میں کلاس میں گیا تھا تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اسلام اور فاروق مجھے باہر ہی مل گئے تھے انہیں ساتھ۔ جب میں اگلی رو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ دوسری رو میں 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے 2 کو تو میں فوراً پہچان گیا۔ ایک اسمارہ ابراہیم تھی اور دوسری آرزو مسعود۔ دونوں کزنز ہیں اور سوشل گیدرنگ میں اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور اسمارہ کو میں خاصا پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ خوبصورت ہے، فرینک ہے اور ایسی ہی لڑکیاں مجھے اپیل کرتی ہیں۔ وہ دونوں مجھے دیکھتے ہی اپنی رو سے باہر آ گئیں۔ جب میں ان سے رسمی ہائی ہیلو میں مصروف تھا تو دوسری رو میں بیٹھی ہوئی 2 لڑکیوں میں سے ایک کی خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی اور اس کے ساتھ وہ بیٹھی تھی جس نے واقعی کلاس میں مجھے ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے جب میں نے ایک سرسری نگاہ ڈالی تھی تو مجھے اس میں ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آئی تھی جو مجھے دوبارہ اسے دیکھنے پر مجبور کرتی۔ لائٹ پنک کلر کے لباس میں ملبوس وہ خود کو ایک بڑی چادر میں چھپائے ہوئے تھی اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بال پین سے مسلسل اپنی فائل کو اسکریچ کر رہی تھی۔ میں کیونکہ آسمارہ اور آرزو کے ساتھ باتوں کے دوران موقع بہ موقع فرزانہ کو بھی دیکھ رہا تھا اور کیونکہ وہ فرزانہ کے ساتھ بیٹھی تھی اس لیے اس کی یہ حرکت میری نظر میں آ گئی۔ ابرار سر کلاس میں آنے کے بعد مجھے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ 2 دن پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب لیٹ آنے پر کچھ اچھے اور سالڈ بہانے بنا کر پیش کروں کیونکہ وہ پرانے گھسے پٹے بہانے سن سن کر تنگ آ گئے ہیں، اور میں نے انہیں تسلی دی تھی کہ اب میں پرانے بہانوں سے بور نہیں کروں گا، آخر میں ایک تخلیقی بندہ ہوں۔ لیکن پہلے ہی دن صبح کے وقت کلاس میں موجود پا کر وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ میں دیر سے آنے کی پرانی حرکتیں چھوڑ دی ہیں، اس لیے وہ مجھے دیکھ کر بڑی خوش دلی سے مسکرائے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ابرار سر سب سے پہلے لڑکیوں سے ہی انٹروڈکشن لیں گے اور میں فرزانہ کے بارے میں جاننے کے لیے کافی مشتاق ہو رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، اس لیے بڑے صبر کے ساتھ میں ان کے انٹروڈکشن کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے انٹرو کے بعد مجھے کسی اور کے انٹرو میں دلچسپی نہیں رہی۔ لیکن جب ابرار سر نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ بہت چھوٹی سی لگ رہی ہے تو اس کے جواب نے مجھے مسکرانے اور پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا، اور واقعی کافی کم عمر لگتی تھی۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر اس پر بے اختیار ریمارکس پاس کیے، یہ کر کے مجھے کافی خوشی ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح۔ پھر جب ابرار سر نے مجھے اپنا انٹروڈکشن کروانے کے لیے کہا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈائس کے پاس چلا آیا۔ ابرار سر خاموشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھتے رہے، شاید وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میرا نام زارون جنید ہے، میری اسکولنگ اپسین میں ہوئی ہے اور وہاں تھرو آؤٹ میں فرسٹ پوزیشن لیتا رہا ہوں۔ پچھلے سال میں نے اسپورٹس میں کالج اسکالر حاصل کیا اور بی اے میں ٹاپ کیا، اور گریجویشن کے دوران میں کالج کی تقریباً تمام سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کالج میں تو کیا شاید شہر میں بھی نئے ہوں گے، اور میں یہاں کا پرانا اسٹوڈنٹ ہوں۔
सो आप में से किसी को मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे मदद करके बहुत खुशी होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने अपना बड़ा तफसीली तारुफ कराया, फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। अबरार सर की मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी कि वो जान चुके हैं कि आज मैं बहुत मूड में था। इसलिए जब मैं अपनी सीट पर आकर बैठा तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इस सारी तकरीर को आप क्या समझते हैं? सर, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कैनवेंसिंग की एक कोशिश। जवाब वहां से आया था जहां से ऐसे किसी जुमले की मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था। वो कशफ मुर्तजा थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए मैं साकित हुआ था, फिर बड़े इत्मीनान से पीछे मुड़ते हुए सीधा उसकी आंखों में झांक कर मैंने पूछा, तो क्या मैं ये तवक्को रखूं कि आप मुझे वोट देंगी? हरगिज नहीं, आप मुझसे वोट की तवक्को न रखें। उसके फौरी जवाब ने मुझे हैरान कर दिया था। तो क्या मैं ये तवक्को रखूं कि अगर मैं इलेक्शन में एक वोट से हार जाऊं तो वो वोट आपका ही होगा? आपको ये खुशफहमी क्यों है कि आप सिर्फ एक वोट से हारेंगे? आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप एक लंबी लीड से हारेंगे। क्यों? आप ये गारंटी कैसे दे सकती हैं कि मैं लंबी लीड से हारूंगा? आप क्या जाली वोट कास्ट करने की माहिर हैं? जी नहीं, ये काम आपको ही मुबारक हो। महारत हासिल करने के लिए और बहुत से शोबे हैं। जो लोग ज्यादा खुशफहम होते हैं वो हारते हमेशा ही बुरी तरह हैं। हो सकता है आपका अंदाजा इस बार गलत साबित हो। चलिए देख लेंगे। वैसे दुनिया भी उम्मीद पर कायम है। उसका लहजा बहुत दो टूक था। मैं ना चाहते हुए भी सीधा हो गया। अबरार सर मुझे ही देख रहे थे और उनकी मुस्कुराहट बहुत गहरी थी। वो लड़की मुझे पहली नजर में बेवकूफ लगी थी, लेकिन अब मैं उसके बारे में अपने ख्याल बदल चुका हूँ। वो इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी मुझे लगी थी। आइंदा उससे बात करते हुए मैं काफी मुहतात रहूंगा ताकि आज की तरह दोबारा मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कशफ, आज कॉलेज में जाते हुए मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया है। इस एक हफ्ते के दौरान क्लासेस इतनी बाकायदगी से नहीं हुई और मैं फिक्रमंद हूँ कि अगर इसी रफ्तार से क्लासेस होंगी तो कोर्स कैसे पूरा होगा। खैर, अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है। पहले दिन जारून जुनैद के साथ मेरी बहस हुई थी और उसके बाद उसका रवैया काफी अजीब सा था। उसका ग्रुप डिपार्टमेंट के बेहतरीन जरीन तरीन लड़कों का ग्रुप है और पूरे कॉलेज में उनकी धाक जमी हुई है। वैसे भी जब किसी के पास जहनियत, खूबसूरती और दौलत खूब हो तो किसी भी जगह धाक जमाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही लोगों को देखकर मुझे वो बात बहुत शिद्दत से याद आती है कि खुदा किसी भी आदमी को सब कुछ नहीं देता, कोई ना कोई कमी जरूर रखता है। मगर आखिर इस ग्रुप के लोगों को क्या कमी है? क्या इनके पास रुपया नहीं है? क्या इनके पास जहनियत नहीं है या अच्छी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है? आखिर कौन सी चीज है जो इनके पास नहीं है? मुझे बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं है कि खुदा किसी भी शख्स को सब कुछ नहीं देता है। बाज लोगों को तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है और बाज लोगों को कुछ भी नहीं, जैसे मेरे जैसे लोग, जिसे ना तो अच्छा खाने को मिलता है ना पहनने को, जो बीमार हो जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढते फिरते हैं। इज्जत की बुनियाद तकवा पर कहाँ होती है? कौन इज्जत करता है आपके तकवा की? इज्जत तो रुपए से होती है और तकवा वैसे भी गरीबों की मिरास बनकर रह गई है। गरीब की इबादत तो किसी खाते में नहीं आई। हाँ, अमीर इबादत करे तो पूरे जमाने में इसकी धूम मच जाती है और दुआएं भी तो अमीरों की ही कबूल होती है जो खुदा की राह में हजारों बल्कि लाखों खर्च करते हैं। भला मुझ जैसे लोग जो रुपया 2 रुपया खैरात करते हैं, उनकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती है? फिर मेरे जैसे लोग ये कहकर खुद को तसल्ली दे लेते हैं कि जरूर हम में से कोई खराबी होगी जो दुआ कबूल नहीं होती। जब तक छोटी थी खुद को बहला लिया करती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ और लोगों के पास इतना रुपया और ऐश देखा तो अपनी जात और भी हकीर लगने लगी है। कुछ तो ऐसे मेरे पास भी होता जो दूसरों से मुआवजा न करती और खुद को बेहतर पाती। यहाँ आकर मेरे कॉम्प्लिकेशंस और भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं अपनी तालीम छोड़कर यहाँ से जा भी नहीं सकती। फरजाना सो चुकी है और मैं इस वक्त किसी से बातें करना चाहती हूँ, लेकिन इससे नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी सिर्फ रूममेट है, दोस्त नहीं। वो जिस क्लास से ताल्लुक रखती है वो क्लास सिर्फ स्टेटस देखकर दोस्त बनाते हैं और वो वैसे भी जारून
जुनैद के ग्रुप में होती है। इसके रवैये ने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई। हर शख्स को हक होता है कि वो अपनी मर्जी के दोस्त बनाए, लेकिन क्या वाकई मुझे तकलीफ नहीं होती? हाँ, मुझे तकलीफ पहुंचती है। क्या इस बात से आपको तकलीफ नहीं होती कि कोई आपको सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करता है क्योंकि आपके पास रुपया नहीं है, आपका लिबास महंगा नहीं है, आप किसी ऊंची फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते? हर गुजरता दिन इस बात पर मेरा इक़ाद पुख्ता करता जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत रुपया है और यही रुपया मुझे हासिल करना है, क्योंकि सिर्फ यही वो चीज़ है जो इस माशरा में मेरे ख़ानदान की इज्जत दिलवा सकती है। क्या कभी मेरे पास इतना रुपया होगा कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं? ख्वाब सिर्फ ख्वाब हैं। किसी ने कहा है ना, ख्वाब तो ख्वाब हैं, फक्त ख्वाब ही से क्या होगा, हमारे बीच को हायल है वो हकीकत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्टोरीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।